गौड़ी कबीर जी जाकै हरसा ठाकुर भाई। भगत कबीर जी उस मनुख की ਉੱਚੀ अवस्था का जिक्र करते हैं जिहदे अंदर परमेश्वर का नाम टिक गया है, जिहदे अंदर गुरु ने किरपा करके परमेश्वर वाहिगुरू के नाम नूं वसा दिता है। धन गुरु रामदास महाराज बख्शिश करते हैं कि जदों गुरु ने मेरे सिर के उत्ते मेहर भरिया हथ रखिया तो मेरे हिरदे दे विच परमेश्वर का नाम वस गया। मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जिन्ना चिर गुरु का मेहर भरिया हथ साडे मस्तक ते साडे सिर दे उत्ते ना रखिया जावे, परमेश्वर के नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का नाम टिकदा ही हिरदे दे अंदर उदों है जदों गुरु की बख्शिश भरिया हथ साडे सिर दे उत्ते सतगुरु जी किरपा करके रख दिंदे हन। नहीं तो भटकते रहंदे हैं। जीव जिहड़े ने ना परमेश्वर की प्राप्ति के वास्ते हज़ारां लखां साल तो भटक रहे हैं। परमेश्वर उन्होंने ही मिलिया है जिन्होंने सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है, तो सच्चे गुरु को ज्ञान प्राप्त करके उपदेश से चल के उन्होंने नाम की कमाई की, तो नाम की कमाई करके उस परमात्मा को पा लिया जिन्हों पाउना बड़ा औखा है, जिन्हों लभना बड़ा औखा है। भावें सारियां दे अंदर परमेश्वर मौजूद है, सारियां दे अंदर बैठा है, सारा कुछ देख रहा, सारा कुछ सुन रहा, सारा कुछ कर करा भी रहा है, पर इन्नी साडे नेड़े रह के भी परमेश्वर की जिहड़ी प्राप्ति है वो किसी विरले नूं हुंदी है। क्योंकि गुरु के दर्शाए मार्ग ते चलना बड़ा औखा काम है, ये बड़ी औखी घाल है। जिहड़ा इस घाल नूं कमा लेंदा है, जिहड़ा गुरु के बचनों के उत्ते चलना शुरू कर दिंदा है, फिर वो परवाह नहीं करता किसी भी चीज़ की, ना उन्होंने दुनियावी सुखों की परवाह है, ना उन्होंने दुनियावी रिश्ते नातियां की, साख संबंधियों की, संसार की किसी भी रिश्तेदारी की परवाह नहीं वो करता। तां जाके गुरु की बख्शिश हासिल होंदी है तो परमेश्वर उहदे हिरदे दे विच आके टिक जाता है। धन गुरु रामदास महाराज बख्शिश करते हैं कि मेरे हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जो गुरु ने मेहर भरिया हथ मेरे सिर ते रखिया तो परमेश्वर का नाम मेरे हिरदे दे विच टिक गया। जदों परमात्मा का नाम हिरदे दे विच आ वसिया तो सतगुरु जी फरमान करते हैं, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरनाम दियो रिन लाथा। जन्मा जन्मांतरा के पाप कट्टे गए, रोग कट्टे गए, दुख मिट गए जन्मा जन्मांतरा दे। ते गुरु ने ऐसी बख्शिश की कि जदों नाम हिरदे दे विच वस गया तो मेरे सिर दे उत्ते जिहड़ा करजा सी ना, वो करजा वो रिण भी लै गया। सो सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि जिन्हां दे हिरदे दे विच परमेश्वर का नाम वज जाता है, जिथे वो संसारक जिहड़े दुख ने, रोग ने, बीमारियां ने, उन्हां तो बच जाते हैं। सਦੀवी सुख उन्हां दे हिरदे दे विच आके निवास करता है। सो भगत कबीर जी इस पावन शब्द के अंदर बख्शिश करते हैं कि जिन्हां दे हिरदे दे विच परमेश्वर जो सारी सृष्टि का ठाकुर मालिक है वो आके वस जाता है। मुकत अनंत पुकारन जाई, मुक्ति उन्हां दे कोल अनेकां वार, अनंत जिहदा कोई अंत ही नहीं, उन्हां कोल आके पुकार करती है कि मैनू अंगीकार कर लो। जिन्हां दे हिरदे दे विच परमेश्वर वस जाता है, मुक्ति आप उन्हां दे कोल चल के आउंदी है कि मैनू अंगीकार कर लो, मैनू स्वीकार कर लो। किथे लोग मुक्ति लभण वास्ते जाते हैं। पुराने समयां तो ही लोग यतन करते हैं भी असीं मुक्त हो जाइए विषय विकारां तो, मोह माया तो, तो मुक्ति के वास्ते अनेकां यतन करते हैं। ये गल वखरी है कि मुक्ति सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलती, यतन तो सारे ही करते हैं। मुक्ति किसी विरले ਨੂੰ प्राप्त होंदी है, पर वेखो जिहदे अंदर परमेश्वर टिक जाता है
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਵੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਵੀ ਲਈਏ। ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋਬਨ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। 80,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ,
ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਮਲਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੋਬਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਬ ਕਹੋ RAM ਭਰੋਸਾ ਤੋਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਬ ਕਾਹੂ ਕਾ ਕਵਨ ਨਿਹੋਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਥਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਕਿਉਂ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਵਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਨੇ? ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਲੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਭਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਕਿ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਰੋਜ਼। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਰੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਰੀਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਈਵਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ? ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੰਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਣਾ ਤੇ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਰ,
हे ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ, ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਥੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ ਜਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੌਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਰ। ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੀਵ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਖਤਮ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਚਲੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਸ ਜੋ ਬਿਖ ਦੇ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਵਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ